Good morning, dear students. In the earlier lecture, we studied about revenue curves. Revenue is nothing but the income earned by the producer by selling his goods and services. It is the income receipt, or you can say whatever the income is generated by selling the goods and services is nothing but the revenue for the particular firm. That concept of revenue is divided into three categories: total revenue, average revenue, marginal revenue. We already studied about it in my last lecture. Total revenue is nothing but the aggregate proceed to the firm by sale from the sale of commodity. Formula of total revenue is P into Q. If I sell 100 commodities at the 100 rupees, then my revenue is 100 into 100, that is 10,000. Means here just you have to consider the price and the quantity of a commodity. Second one is the average revenue. Average revenue means the revenue per unit output sold. Means if I sell the 100 commodities and I get 1000 rupees from it, then what is the average revenue? Average revenue means the total revenue divided by number of commodity. If my total revenue is 1000 and my number of commodity is 100, then the average revenue is 1000 divided by 100, that is 10. That's a simple calculation just you have to do. And the last concept we studied about is the marginal revenue. Marginal revenue in the sense the additional revenue earned by the producer by selling additional unit of a commodity. If I sell 10 commodities and I earn 100 rupees, and if I sell 11 commodities I earn 110 commodities, the 10 rupees is extra I earn from selling extra unit of a commodity is nothing but my marginal revenue. That concept we already studied in my last lecture. For more practice you have to follow, you have to use my previous PPTs for that. But now on the today's lecture I am going to teach you about the revenue curves under the perfect competition. Perfect competition, as you know, you already studied it in a 12th standard. Perfect competition means the market condition where large number of buyer, large number of sellers are present who are selling homogeneous product. परफेक्ट कॉम्पिटिशन म्हणजेच काय, तर पूर्ण स्पर्धा म्हणजे जिथे जास्त असंख्य ग्राहक, असंख्य विक्रेते, एकजिन्सी वस्तू, हे जे काही तुम्ही 12वीत बघितलेलं होतं सेम इथं तसंच आहे. Perfect competition market is the market where large number of buyer and seller are present who are selling homogeneous goods. Homogeneous goods means exactly similar. जेव्हा मार्केटमध्ये if you are selling the homogeneous commodity means it is same in size, same in color, same in taste, same in fragrance, same in quality, same in weight, means everything is same, then it known as a homogeneous product, right? Then whenever you are selling the homogeneous product, then you have no choice to determine the price of the commodity. Commodityची प्राइस ठरवायचा अधिकार नसतो, आणि so that you have to charge same price. Hence perfect competitors are known as price टेकर. एम आय राईट? हे तुम्ही सगळं 12वीत पाहिलेलं आहे. किंमत स्वीकृता असं त्याला म्हणलं जातं, कारण जेव्हा आपण एकसारखी वस्तू बाजारात विकतो, एकसारखी मीन्स सेम इन साईज न सेम, क्वालिटी न सेम, वेट न सेम, त्याला आपण काय म्हणत असतो, तो होमोजिनियस प्रोडक्ट, एकजिन्सी वस्तू. आणि जेव्हा माझ्या दुकानात जी वस्तू मिळते ती शेजारच्या दुकानात मिळते, तेव्हा मला प्राईस डिस्क्रिमिनेट करता येत नाही. आय हॅव टू चार्ज सेम प्राईस फॉर ऑल, अँड हेन्स द सिंगल प्राईज इज देअर, अँड हेन्स परफेक्ट कॉम्पिटिटर्स आर नोन ॲज प्राईस टेकर. नाव तुम्ही म्हणाल मॅडम हे सगळं रेव्हेन्यू कर्वमध्ये तुम्ही का सांगताय, हे आम्हाला 12वीला झालेलं आहे. बरोबर आहे, परंतु इथे एक लक्षात ठेवायचं आहे की विथ द हेल्प ऑफ दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स यू हॅव टू एक्सप्लेन द एक्झाम्पल. इलिस्ट्रेशन इज देअर, अँड विथ द हेल्प ऑफ देअर कॅल्क्युलेशन यू हॅव टू प्लॉट द डायग्राम, सो दॅट on the each and every step you have to remember the characteristics of the market. So here in this slide also the characteristics are given. It is the market situation where the firms are the price taker. There are so many buyers and sellers in the market that no individual buyers or the seller can influence the price of the commodity. Any variation in the output supplied by the single firm will not affect the total output of the industry. No individual buyer can influence the price and the commodity by his own decision to vary with the amount of he would like to buy. Means perfect competition मध्ये तुम्ही काहीच इन्फ्लुएन्स करू शकत नाही. Neither price
nor supply. Or okay, means here just you have to accept everything whatever the done in the market. तुम्हाला जस्ट ॲक्सेप्ट करावं लागतं. सो तुम्हाला तिथं प्राईस टेकर असं संबोधलं जातं आहे. द प्राईस इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट इज डिटरमाइंड बाय द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट, डिमांड अँड सप्लाय. मोस्टली हे 12वीत आपण पाहिलेलं होतं की प्राईस ऑफ द कमोडिटी आर डिटरमाइंड विथ द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ डिमांड अँड सप्लाय. Now just you have to do the calculation. Here you can see that the calculation is given. Okay, now unit quantity are sold here given 1 2 3 4 5. okay, आतापर्यंत आपण असं बघितलेलं होतं की प्राईस जी काही आहे, प्राईस वाढली की डिमांड कमी होती. दॅट इज द लॉ ऑफ डिमांड गिवन बाय द अल्फ्रेड मार्शल. बट हिअर जस्ट यू हॅव टू अज्युम दॅट वेन द प्राईज इज रिमेन्स कॉन्स्टंट देन व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड. जेव्हा प्राईस कॉन्स्टंट राहते तेव्हा डिमांडवर काय इफेक्ट होतो. प्राईज ही कॉन्स्टंट राहिली तर 10 10 10. कारण मी तुम्हाला म्हटलेलं आहे परफेक्ट कॉम्पिटिशनमध्ये यू कांट चेंज द प्राईज. प्राईज रिमेन्स कॉन्स्टंट सो यू आर नोन ॲज प्राईस टेकर राईट. सो हिअर इथं प्राईस कमॉडिटीची सेमच राहिली आहे. स्टील डिमांड इन्क्रीजेस बिकॉज देर आर नंबर ऑफ फॅक्टर्स अफेक्ट्स ऑन डिमांड राईट. आपण 12वीत बघितलेलं होतं की डिमांडवर वेगवेगळे फॅक्टर्स तिथं अफेक्ट करत असतात. मग जरी प्राईस कॉन्स्टंट राहिली तरी पॉप्युलेशन मात्र वाढते ना, सो डिमांड इन्क्रीजेस. ओके, आता हे जर कॅल्क्युलेशन्स तुम्हाला कळालं ह्याच्यावरून आपण टी आर काढायचा. टी आरचा फॉर्म्युला काय आहे, पी इंटू क्यू. जेव्हा तुम्ही ह्याचं मल्टिप्लिकेशन करताय 10 into 1 10, 10 into 2 20, 10 into 3 30, 10 into 4 40, 10 into 5 50. That is your TR. With the help of TR you can calculate AR. AR is equal to TR upon N. Now 10 upon 1 10, 10 upon 2 10, 10 upon 3 30 upon 10 3, 40 upon 10 4, 50 upon 10. म्हणजे हे जे काही आहे जस्ट तुम्ही डिव्हिजन तिथं केलेली आहे. सो तुम्हाला तिथं ए आरसुद्धा काढलेलं आहे. आता ह्याच्यावरून तुम्हाला एक कॅल्क्युलेशन दिसेल मित्रांनो, पी इज इक्वल टू ए आर. पीचा टेबल आणि ए आरचा टेबल इज द सेम. एम आय राईट. हे तुमचं कन्क्ल्युजन आलं. नाव वी हॅव टू कॅल्क्युलेट एम आर. एम आरचा फॉर्म्युला आहे डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा एन. आता डेल्टा इन द सेन्स चेंज लक्षात घ्यायचा. आता पहिला टी आर किती आहे, 10 आहे. पहिला नंबर ऑफ कमोडिटी किती आहे, 1 आहे. ह्याच्या वर काय दिलं आहे का, नाही दिलं. मग इथं 0 0 म्हणायचं. म्हणजे कालचं माझं टोटल रेव्हेन्यू 0 होता, आजचा माझा टोटल रेव्हेन्यू 10 आहे. दोघातला डिफरन्स किती, 10. काल मी 0 कमोडिटी सोल्ड केलेल्या होत्या, आज मी 1 कमोडिटी सेल केले. दोघातला फरक किती आहे, 1. 10 upon 1 इज 10. ठीक आहे. नाव आता सेकंड. आता टोटल रेव्हेन्यू कालचा माझा 10 होता, आजचा माझा 20 आहे. व्हॉट इज द डिफरन्स इज 10. काल मी 1 कमोडिटी विकली, आज मी 2 कमोडिटी विकल्या. व्हॉट इज द डिफरन्स इज 1. 10 upon 1 इज 10. राईट. हिअर अगेन कालचा टोटल रेव्हेन्यू माझा होता 20, आजचा टोटल रेव्हेन्यू माझा आहे 30. दोघातला डिफरन्स किती आला, 10. इथं काल मी 2 कमोडिटी विकलेल्या, आज 3 विकल्या. दोघातला डिफरन्स लक्षात घ्यायचा. डिफरन्स किती आहे, 1. पुन्हा आलं 10. येते का लक्षात बघा. अशा पद्धतीने हे कॅल्क्युलेट केलं. आता तुम्ही एक कन्क्ल्युजनपर्यंत पोहोचलाय. पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर. दॅट इज युअर कन्क्ल्युजन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. येते का लक्षात बघा. हे सगळं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला परीक्षेला विचारलं जातं की व्हॉट इज द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. फर्स्ट यू हॅव टू राईट डाऊन व्हॉट इज द characteristics of the perfect competition. That is large number of buyer, large number of sellers selling homogeneous goods. इथं आपण बघितलेलं होतं सेलिंग होमोजिनियस गुड्स ॲट अ सेम प्राईस. सो दे नोन ॲज प्राईस टेकर. प्राईस टेकर हे सांगायच्या मागचा उद्देशच होता नो बडी कॅन चेंज द प्राईज, नो बडी कॅन इन्फ्लुएन्स द प्राईज, नायदर बायर नॉर सेलर अँड नो बडी कॅन इन्फ्लुएन्स द क्वांटिटी ॲज वेल. सो दॅट इथं आपण एक्सप्लेनेशनमध्ये बघितलेलं होतं की प्राईज ही सगळ्या मार्केटमध्ये सेम राहते. पार्लेजीचा बिस्किटचा पुडा कुठल्याही दुकानात जावा तुम्हाला 10 रुपयाला मिळणार आहे. लक्षात घ्या. म्हणजे असं काही की साताऱ्यात घेतला की तो 10 रुपयाला आणि दिल्लीला घेतला तर तो 15 रुपयाला, असं काही नाही. तर प्रायजेस आर सेम. मग का, बिकॉज दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तर तो मुद्दा इथं दिला. आणि एकदा का तुम्हाला टी आर काढता आला तर विथ द हेल्प ऑफ टी आर यू कॅन इझिली कॅल्क्युलेट ए आर ॲज वेल ॲज एम आर. सो हिअर द कॅल्क्युलेशन इज टू बी डन. रिपीट हे लेक्चर्स तुम्ही पुन्हा पुन्हा ऐकायचे. का ऐकायचे, कारण इथं कॅल्क्युलेशन्स तुम्हाला समजतील. सो पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू डी. डी इज नथिंग बट द डिमांड. सो तिथं मुद्दा दिलेला. इथं कन्क्ल्युजन पण आले बघा. ए आर इज इक्वल टू एम आर. आता नाव विथ द हेल्प ऑफ धीज इफ यू वॉन्ट टू प्लॉट द डायग्रॅम विल लाईक धिस. आता हे डायग्रॅम तुम्ही बघून घ्या कशा पद्धतीची काढलेली आहे. आता काहींना कळणारच नाही की ही कशी काढलेली आहे. सो मी आता तुम्हाला डायग्रॅम काढायला शिकवणार आहे आणि ती आपण ह्या स्लाईडवरनं काढूया. आता ठीक आहे, आपले नेहमीचे डायग्रॅम असते तुम्हाला माहिती आहे. एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस,
ठीक आहे. इथं घेऊया प्राईस, सॉरी इथं क्वांटिटी सोल्ड घेऊया, एकच मिनटं, म्हणजेच डिमांड. इथं घेऊया रेव्हेन्यू. डिमांड आहे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. इथं टोटल रेव्हेन्यूचे कर्व काढायचे आहेत. 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50. ओके, हे झालं. आता आपण 1 बाय 1 करायचं. आता टी आर 1ला टी आर किती होता 10, 2ला किती होता 20, 3ला किती होता 30 40 50. हा झाला तुमचा टी आर, अपवर्ड आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता आपण ए आर काढणार आहे. ए आर फर्स्टला सुद्धा 10च होता, 2ला सुद्धा 10च होता, 3ला सुद्धा 10, 4ला 10, 5ला 10. सो इट इज हॉरिझॉन्टल parallel to x axis, AR parallel to x axis. Now MR is there, 1ला 10, 2ला 10, 3ला 10, 4ला 10, 5ला 10. मग AR इज इक्वल टू MR. समजतंय का बघा, अशी सेम डायग्राम इथं त्यांनी दिलेली आहे. हा जो काही कर्व आहे, हा ARचा कर्व जो काही आहे तो वरती जाणारा आहे. त्याच्यानंतर ARचा कर्व आपण बघितला आणि MRचा सुद्धा सेम येणार, म्हणून त्या एक्सप्लेनेशनमध्ये लिहिलं आहे बघा, P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR. दिस इज द रेव्हेन्यू कर्व अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. आता हे जर तुम्ही व्यवस्थित शिकलात ना, हे जर कन्सेप्ट तुमची क्लिअर असेल तर तुमचा दुसरा चॅप्टर ॲटोमॅटिक क्लिअर होतो, जो मी लवकरच सुरू करणार आहे. कारण त्यामध्ये तुम्हाला हे जे कर्व आहेत हे ॲज इट इज आहेत, फक्त इथं तुम्हाला AC चा कर्व काढावा लागतो. परंतु हा AR आणि MR कर्व हा हॉरिझॉन्टल का आला हे समजलं असेल तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. कारण AR आणि MR काढत असताना लक्षात घ्या, AR आणि MR काढत असताना आपल्याला TR काढायची सगळ्यात मोठी गरज असते. इट इज व्हेरी IMP. आणि TR काढण्यासाठी आपल्याला ह्या 2 गोष्टी ह्या लक्षात ठेवाव्या लागतात की इथं प्राईस 10 कॉन्स्टंट का ठेवली आहे. तुमच्यातले काही जण म्हणतील ना मॅडम 10 प्राईस कॉन्स्टंट का ठेवली. अरे दिस इज द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट ना, नो बडी इन्फ्लुएन्स द प्राईस इज सेम for all the goods, so that it remains constant, and still the price remains constant, demand increases because you know there are number of factors affects on demand. तर तो मुद्दा आहे. सो त्याच्यावरनं आपण TR AR MR काढलं. सो कन्क्ल्युजन ह्याचं ऑब्जेक्टिव्ह जर एक्झाम असेल तर कन्क्ल्युजन विचारलं जाऊ शकतं, P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR. ऑलवेज रिमेंबर, this is nothing but the revenue curves under the perfect competition. On my next lecture we will going to start that same revenue curve under the monopoly only. Here we studied about the perfect competition. On the next lecture we will study about the monopoly. Thank you so much.